بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ أخرجاه. إن شاء الله بالله سبحانه وتعالى فقاد ذلك كتاب التوحيد تمرتاشر مهنو كبابو مالتنو اكترانتنا كجمرنو كونو رس جمرو يتيازي هنا ملكتنو يتملكتنو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. رأسنا وبلو الشخيون در أساس كمدو تنبرة أن بعض هذه الأمة يزيج أمة يملكتنو عليه الصلاة والسلام أمة كفلوا يعبدوا الأوثان. يعبدوا عندما يملك مالتنو من ناقري هنا رأسنا الأوثان أوتاتوچن ومن متاوتوچن عندما يملك مالتنو يزيج أمة لا يشرك እንደሚገኝ የሚጠቅሱ የሆኑ መረጃዎችን ከቁርአን ማንዱ ተመልክተን ነበር። كحديث ما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. أبو سعيد يعني مرتنا مبالي هنا صحابي كم يستلف كونه حديث تيزو مرتي توري هنا يعني حديث الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلا والولا من أبو سعيد مالتنا ملكتنا عليه الصلاة والسلام بلوالو لتتبعن سنن أو سنن بهلتم يتشالل لتتبعن سنن سنن بلان مالتنا مقرات من شلالا لتتبعن والله بأرقتم تكتل الله شهالو اللام يعني ما اللام واقعة نعم واقعة لجواب نعم لجواب قسم محذوف في اللمرتنا لاما واقعة في جواب قسم محذوف يودك هنا مهل الله والله تتبعون مالتنا والله تتبعون سنن من كان قبلكم مالتنا لا تتبعون والله بأرقتم تكتل الله شهالو سنن أي طريق مالتنا منقد مالتنا تكتل الله شهو من يسوي منقر تكتل الله شهو كان ينبر هنا نسوي منقد تكتل الله شهو فلقل تكتل الله شهو كان ينبر هنا أكال يعني ينبر هنا نسوي منقر تكتل الله شهو قبلكم كنا أنت بستفيد ينبروا سوتشين كنا أنت بستفيد ينبروا سوتشين منقدنا فلقن تكتل الله شهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن والله تكتل الله شهو سنن منقرن تكتل الله شهو يروى شهو صحابو شاچون ونزيم ينقروت من يسوي منقرنا فلق تكتل الله شهو كان ينبرن سوية مالتنا منقرنا فلقن تكتلالاችሁ قبلكم كنا انت بستفيت ينبرن سوية منقرنا فلقن تكتلالاችሁ يمكتلاችን غاية مالتنا يعني كنا بستفيت ينبروا سوچين يمكتلاችን مالتنا غاية وندكው حذو القذة بالقذة بلو ملكتኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ተናገሩ። ይሄ በተሽቢህና በምሳሌ በማመሳሰል ነው የገለጹት። እኛ ያለፉትን ሰዎች የመከተላችን ጋያው ምንድነው ወይም ደግሞ ድካው በጣም ድንበር ያለፈ ለመሆኑ ሲናገሩ حذو القذة بالقذة بمعنى ማለት ነው ያኔ የጦሩ ላባ ማለት ነው። ቁዛ ማለት ሪሹ ሰህም ማለት ነው። የጦሩ አንድ ጎንና ያኔ ማለት የጦሩ አንድ ጎንና ሁለት ጎን አለው እንደሚታወቀው አንካሴ አይታችሁት ከሆነ ያኔ ማለት ነው እኩል የሚወርዱ የሆኑ ሙሉ በሙሉ ያኔ ማለት ነው ጎናቸው ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ነው ሄደው መጨረሻ ላይ የሚገጥሙትና ያኒ ማለት ነው حذو القذة بالقذة ብለው በምሳሌ ገለጹት።
ይሁዳና ነሷራዎች የሰሩት ስራ ማለት ነው እናንተም ትሰራላችሁ አንድ ሳይቀር ትሰራላችሁ ለማለት በመሰሉት ልክ አንዱ የጦሩ ላባ ጎኑ ማለት ነው አንዱ የጦሩ ጎን በሌላኛው የጦሩ ጎን እኩል ሆኖ ሄዶ መጨረሻ ላይ እኩል እንደሚገናኘው ሁሉ ሽለቷ ላይ ማለት ነው መጨረሻ እኩል ሆኖ እንደሚገናኘው ሁሉ እናንተም ማለት ነው ይሁዳና ነሷራዎች ጋር እኩል ትሰራላችሁ በሌላኛው ሐዲስ ላይ እንደመጣው ሽብሮን ቢሽብሪን ወዚራዓን ቢዚራዕን አሉ ቢማዕና አንድ ስንዝር ሲራመዱ እናንተም አንድ ስንዝር ትራላችሁ አንድ ክንድ ሲራመዱ እናንተም አንድ ክንድ ትራመዳላችሁ ተከትላችሁ ብለዋል ስለዚህ ለተተቢዑና ሰነነ መን ካነ ቀብለኩም ከናንተ በስተፊት የነበሩ ሰዎችን ፈለግና መንገድን ትከተላላችሁ ሐዝወ አቅጣጫ ማለት ነው አልቁዛ ልክ የጦሩ ጫፍ የጦሩ ጎን ቢልቁዘቲ በሌላኛው በጦሩ ጎን ማለት ነው እኩል ሆኖ እንደሚሄደው ሁሉ እናንተም ተተቢዑና መን ካነ ሰነነ መን ካነ ቀብለኩም ያኒ ከናንተ በስተፊት የነበሩ ሰዎችን ፈለግ እንደዛው ትከተላላችሁ እኩል ምንም ወደ ኋላ ሳትቀሩ ወደፊትም ሳትፈጥኑ እኩል ሆናችሁ ትሄዳላችሁ ይያሉ ነው حتى لو يعني የመከተላችንን ጋያ ሲገልጹ ምናሉ حتى حرف غايه እናትና حتى ድረሳሉ እንዱ የመከተላችሁ ከናንተ በስተፊት የነበሩ ሰዎችን የመከተላችሁ ጋያ ምንድነው حتى لو دخلوا حتى لو دخلوا እንዱ ቢገቡ ኖሮ يعني አልገቡም እኮ لو تصور دخولهم የነሱ መግባታቸው يعني ማለት ነው ቢታሰብ يعني የነሱ መግባት ይገባሉ ተብሎ ነው ብናስብ መግባት አይችሉም ነገርን حتى እንደው ለው ደخሉ እንደው ቢገቡ ኖሮ ጁሁራ ጉርጓድን ቢገቡ ኖሮ ضبን የወከሉን ጉርጓድ አሉ ይሄ ضب የሚባለው ወከሉ ብሎ ይፈሰራል ወይም ደግሞ አርጃን ነው ብሎ ይፈስሩታል ያኒ ላሞችን እንደዚህ በጅራቱ ማለት ነው እንትና ይጠባል ወተታቸውን ማለት ነው እና ያን ማለት ያኒ ማነው የዛ በዚህ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጁሁራ ضب በወከሉ ጉሩ የመሰሉት ይላሉ አይማዎች ለሁለት ነገር ነው አንደኛ ኢማ ሊضيقه ጠባብ ለመሆኑ እንዳሉ የሚያደርባት ጉሩ በጣም ትንሽ ናት ጠባብ ስለሆነ ያቺ እንኳን አጠበንም ብለው ከናንተ በስተፊት የነበሩ ሰዎች እዛሽ ጉሩ ቢገቡ እናንተም ተከትላችሁ ትገባላችሁ አሉ አይጠበንም ብላችሁ ትገባላችሁ እያሉ ነው እንግዲህ ወሁለተኛው ትርጓሜ ምንድነው ጁህራ ضب ብለው በضب በወከሉ ጉርጓድ የመሰሉት ሊነትንሂ ማሉ ሽታ ስላለው በጣም ሽታ ይላሉ እዚያ አካባቢ ያኒ ማነው አንድ ወከሉ ካደረ አካባቢው ማለት ነው በዛ ማንንም የሚያልፍ የለም በጠቀም የሚያደርገው ፍጥነት ማለት ነው ሽታው በጣም እዛው ካደረበት ቦታ ላይ ነው የሚጸዳደውና በጣም ከባድ የሆነ ሽታ አለው እና ያን ሽንታ እዛ ጉርጓዱ ላይ እንኳን ካደረበት ኮኑ ቦታ ላይ አይሸተንም ብለው ቢገቡ እንኳን ሽታውን በጣም የሚያስጠላ ሽታ ከመሆኑ ጋራ እናንተ ማይሸተንም ብላችሁ ትገባላችሁ አሉ እንግዲህ ያኒ ይሁዳና ነሷራዎችን ህዝቡ ያኒ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዴት እንደሚከተል እስከዚህ ድረስ ነው አሉ አሁን ያለውና ያኒ ተጨባጩ ስንመለከተው እንደዛ ነው ማለት ነው لك يعني وقد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم እንደተናገሩት ነው የተከሰተው አሁን አብዛኛው ወንድም ምትሉ ሙስሊም ሆነ አካል ሴትም ሙስሊም የሆነችው አካል የምትከተለው ማን ነው የፈረንጆችን ነው ማለት ነው اليهود والنصارى سنة يعني اليهود والنصارى ይሁዳና ነሷራዎችን ፈለገ የሚሄደው ጨርቁን ይቀዳል ጸጉሩን ያኔ ግማሹን ይመልጣል ግማሹን ያሳድጋል ወንድየው ሴቷን ማነው የተወጣጠረ ልብስ ለብሳ ማለት ነው ልክ ከሃዲያኖችና ካፊሮች በሱሪ ያኒ ማነው ትጓዛለች ኢላ አኺሪህ ማለት ነው ነዑዙ ቢላህ ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ሙሲባና ማለት ነው በላእ ነው በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ማለት ነውና حتى لو دخلوا እንዶ ቢገቡ ኖሮ ጁህራ ضب የወከሉን ጉርጓድ ቢገቡ ኖሮ ለደخلتموه ትገቡት ነበር እናንተም አይሸተንም ወይም ደግሞ አይጠበንም ብላችሁ ትገቡት ነበር በው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም ተናገሩ ማለት ነው قالوا صحابوች በጣም ደነቃቸውና ገረማቸውና ጥያቄ ሊያቀርቡ ነው قالوا ብለዋሉ صحابوች يا رسول الله انت يا الله መልእክተኛ ሆይ አሉ يا رسول الله انت يا الله መልእክተኛ ሆይ ብለው ጠሩ اليهود والنصارى اهم اليهود والنصارى እነዛ ከናንተ በስተፊት የነበሩ ሰዎች ያልካቸው ይሁዳና ነሷራዎች ናቸው እንዴ ብለው ማለት ነው ጥያቄ ቀረቡ اليهود والنصارى ማለት ነው አይ اهم اليهود والنصارى እነዛ ማለት ነው ከናንተ በስተፊት ያልካችሁ ሰዎች ከኛ በስተፊት ያሉት ተከተሏቻላችሁ ያልካቸው ሰዎች ይሁዳና ነሷራዎች ናቸውን ብለው ጠየቁ قال ብለው አሉ فمن ታዲያ ማን ነው አሉ فمن ምትሎቺ استفهام انكاري ብለው ጠሩታል ጥያቄ አልተፈለገበትም የመውገዝ የሆነ ጥያቄ ናት فمن ታዲያ ማን ነው የምትከተሉት እነሱን ካልተከተላችሁ ብለው አሏቸው ማን ነው የምትከተሉት እንግዲህ
እነሱን ነው እንጂ የምትከተሉት ይሁዳና ነሷራዎችን የሰሩትን ስራ ነው እንጂ የምትከተሉት ሌላ ማንን ትከተላላችሁ ብለው الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ተናገሩ ማለት ነው اخرجاه ይሄን ሐዲስ الامام البخاري والامام مسلم رحمهم الله تعالى يعني ማነው ኢማም البخاري ኢማም ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ዘገባ ነው ሐዲሱም ሳቢትና የጸደቀ የሆነ ዘገባ ነው አሉ والحاصل مناسبة الحديث للباب يزي حديث لالنبت له رؤس يازنو رؤس باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان طاغوتوችን ያመልካል የሚል ስለሆነ ላለንበት ርዕስ ተስማሚ ሆነው መልእክቱ ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ያኒ أن فيه دليل على وقوع الشرك እዚህ ይሄ ሐዲስ መረጃ አለና على وقوع الشرك شرك ማለት እንደሚገኝ ሽርክ እዚች ኡማ ላይ في هذه الأمة المحمدية በዚህ በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማና ህዝቦች ውስጥ ሽርክ እንደሚከሰት ማለት ነው ሙስሊማን እያሉ ሽርክ የሚሰሩ ሰዎች እንደሚኖሩ ግልጽ ነው ምክንያቱም لانه وجد في الامم قبلنا ከኛ በስተፊት በነበሩ ሰዎች በይሁዳና በነሷራዎች ማለት ነው ሽርክ እንደተከሰተ ስለነገረን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን ላይ ሐዲስም ላይ ሽርክ እንደሚሰሩ ስለተገለጸ ያኒ ማለት ነው ይሄ የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማ ሙስሊሞች ይሁዳና ነሷራዎች የሰሩትን ሱና ማለት ነው ከመሰረት ቀሮት የለውም ማለት ነው اذا ويكون في هذه الامه من يفعله اتباعا لهم ይሁዳና ነሷራዎችን ተከትሎ ያኒ ከዚህች ኡማ ማለት ነው ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማ የሚሰራው ይሆን አካል አለ ይሄን ማለት ነው ምንድን ያኒ ማለት ነው ሽርኩን وكذلك كفرون ክህደቱን በአላህ ተባረከ ወተዓላ ማጋራትን ማኑ ይሰራሉ ነው اذا እዚህ ላይ ያው ሙናሰባው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ተስማሚ ሆኖ መልእክቱ ሽርክ እንደሚሰራ ግልጽ ያለ ሆነ ፍንትው ያለ ሆነ መረጃ ሆነ ማለት ነው ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ولمسلم الإمام مسلم بزجبه بهنو زجبا عن ثوبان تبلو متراو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكتنه عليه الصلاة والسلام باري نبره ثوبان ميبالو مالتنو ملكتنه صلى الله عليه وعلى وسلم سيخادم نبره الناس ጋራ ባልደረባ ሆኖ ተቀምጦ ነበረ ከዛ በኋላ ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ሻም አካባቢ ሄዶ እዛው ቦታ ላይ ማለት ነው ሒምስ ተብሎ በሚጠራው በሆነው ማለት ነው ቦታ ላይ ነው የሞተው 54ኛው ዓመት ሂጅራ ላይ የሞተ የሆነ ሱሐቢይ ነው ثوبان የሚባለው እና ولمسلمين الامام مسلم رحمه الله تعالى ዘግቧል عن ثوبان كثوبان ይዞ ማለት ነው رضي الله عنه الله ስራውን ይወደድለትና ثوبانን أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثوبان من ይላል መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى وسلم بلوالو يعني مالتنو سيرو يعني بلوالو على إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إن الله تبارك وتعالى بلوالو مالتنو زوالي مالت تقلل لني لي لنكو مانو تقلل لادرغو أسايين يالو مريتن لك يعني مالتنو بأند مستوت እንደሚታይ تقلل لادرغو مالتنو يعني الله تبارك وتعالى سيتواچوال يعني معناته ان الله كو زوا ማለት ጠቀለለልኝ ማለት ነው አይ جمع ሰበሰበልኝ ጠቀለለልኝ ማለት ነው ان الله زوالي اي طواها ማለት ነው ጠቅለል አደረጋት መሬትን ጠቀለላት وجعلها مجموعه ማለት ነው ጠቅለል ብላ የተሰባሰበች አደረጋትና እንደዚህ በመስታወት ላይ ማኑ እንደምናየው በቴሌቪዥን ላይ እንደሚታየው ቁጭ አርዋ ሳይቷቸዋል ማለት ነው إن الله زوالي الله تبارك وتعالى لكو لنيكو مانو تقلللن الأرض مريتن تقلل أدرقو مارتنو أساطرو أسايين تقللو مارتنو أسايين يالو كذا فرأيت مشارقها ومغاربها فرأيت تملككو يالو مشارقها يصحي مارتنو موجوان يعني وده مسراق أقطاچ ያለውን ተመለከኩ አሉ مسراق አቅጣጫ مشارق ማለት يعني ማነው ፀሐይ ስለምትወጣበት مشارق ተጠርቷል ፀሐይ የሚወጣበት አቅጣጫ مشارقها በፀሐይ መውጫ አቅጣጫውን በምስራቅ አቅጣጫ ያለውን ለቅጭ ማለት ነው አየሁት አሉ ومغاربها እንደዚህ ደግሞ ፀሐይ መግቢያ በፀሐይ መግቢያ አቅጣጫ ያለውን መሬት ሙሉ በሙሉ አሳየኛሉ ኢደን ያዩት ማና ማን ነው مشارقና ومغارب يعني ምስራቁንና ምዕራቡን ክልል ማለት ነው የመሬትን ክልል አይተዋል فرأيت تملككوي مشارقها ومغاربها የፀሐይ መውጫውን ምስራቅንና ومغاربها ምዕራባዊን አቅጣጫን ማለት ነው ተመለከኩኝ አሉ وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وإن أمتي
ከዛ በመመለከትበት ሰዓት ወኢነ ኡመቲ የኔ ኡማኮ እኔን የተከተሉት የሆኑ ሰዎች ሰየብልጉ ሳይደርስ አይቀርም ይደርሳል አሉ። ሙልኩሃ የነሱ የሷ መልክ ያኒ የሷ መቆጣጠር ማለት ነው። ሙልኩሃ ማለት እሷ በሙስሊሞች እጅ መሆን በእነሱ ቁጥጥር ስር መሆኑ የነሱ ስልጣን ማለት ነው። ሰየብልጉ ሳይደርስ አይቀርም ሙልኩሃ ስልጣኗ እኮ ሳይደርስ አይቀርም ማዘዋሊ ልክ ማለት ነው። ዘዋ የጠቀለለልኝ ልክ ለኔ እኮ ማለት ነው የአላህ ጠቅልሎ ያሳየኝን ልክ ማለት ነው ይደርሳል። ሚንሃ ከዛች ከመሬት አላህ ጥቅልል አድርጎ ያሳየኝን ልክ ማለት ነው ይደርሳል። ያዩት ማና ማን ነበረ? መሻሪቀሃ ወመጋሪበሃ ፀሐይ መውጫውና ፀሐይ መግቢያውን የተመለከቱት። ስለዚህ የኔ ኡማ ይሄ ሙስሊሙ አሉ እንግዲህ እየነገሯቸው ነው። ምን እስልምና መሻሪቀል አርዲ ወመጋሪበሃ ይገባላሉ። ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ገብቶ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ አሁን የካሃዲ የሆኑ አገራቶች በሙስሊሞች ትእዛዝ ስርና በሙስሊሞች ማለት ነው አስተዳደርና በነሱ መሪነት ስር ይወርቃል ብለው እየነገሯቸው ነው። ስለዚህ ኢነ አላህ ዘዋሊ الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتي የኔ ኡማ ሰየብልጉ ሙልኩሃ የሷኩ ስልጣኗ ማለት ነው ግዛቷ ማለት ነው። ሰየብልጉ ሳይደርስ አይቀርም ሙልኩሃ ግዛቷና ስልጣኗ የሙስሊሞቹ ስልጣንና ግዛት ልክ ዘዋ የጠቀለለኝን ልክ አላህ ለኔ ጥቅልል አድርጎ ያሳየኝን ልክ ማለት ነው። ሚንሃ ከዛች ከመሬቲቱ አላህ ጥቅልል አድርጎ ያሳየኝን ልክ ማለት ነው ይደርሳል። بمعنى مشارق الارض ومغاربها ወደ ምዕራብም ሆነ ወደ ምስራቅ ይሄዳሉ። ወዑጢቱ ከዛ ደግሞ እዛ እንግዲህ በሚመለከቱበት ሰዓት አላህ ተሰያቸው ብዙ ነገር አይተዋልና ካዩት ውስጥ ወዑጢቱ ተሰጠሁኝ ደግሞ አላህ ሰጥቶኛል አሉ። አልከንዘይኒ ሁለት ድልቦችን ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሰጥቶኛል። ወዑጢቱ ተሰጠሁኝ አልከንዘይኒ ሁለት ድልቦችን ሰጥቶኛል። ድልብ ከንዝ ማለት ድልቦችን ማለት ነው ተሰጥቶኛል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቶቹ ድልቦች ማለት ናቸው ከንዙ ኪስራ የኪስራ አገር ማለት ነው። ይልክ ኪስራ የሚባለው ናም መሊኩ ፉርስ የፉርስ ሀገር የፋርስ ሀገር የዛ ንጉስ ምን ይባላል? ኪስራ ተብሎ ይጠራሉ። ከሱ በኋላ የመጡት ማለት ነው መሪዎች አሁን ድረስ ያሉት ኪስራ ነው የሚባሉት፣ በኪስራ ነው የሚጠሩት። አሁን የኢትዮጵያ የሐበሻ ናም የሐበሻ መንግስታቶች ደግሞ ምን ይባላሉ? ነጃሺ በሚለው ነው የሚጠሩት በበፊቱ ማለት ነው። እና ኪስራ የሚባለው የዛች ሀገር ማለት ዋና መንግስት የነበረው ሰውዬ ስም ነው። እና እነዛን ሁለት ድልቦችን ማለት ወርቅና ብርን ተሰጥቻለሁ አላህ ላንተ ይሆናል በእናንተ ቁጥጥር ስር ይሆናል ብሎኛል ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦቻቸው የነገሩ ነው። ወዑጢቱ ተሰጠሁኝ አላህ ሰጥቶኛል አልከንዘይን ሁለት ድልቦችን ማለት ሰጥቶኛል። አልአህመር ወልአብየድ አሉ እነዚህ ሁለት ድልቦች ማለት ናቸው። አልአህመር ቀዩ ድልብና ወልአኒ ወልአብየድ ነጩ ድልብ ማለት ነው። ነጭ ድልብና ያኒ ቀይ ድልብ ማለት ነው። ድልብ ማለት የተከማቸ ገንዘብ ማለት ነውና ቀይ የሆነ ገንዘብ ወርቅ ያኒ ወርቁን ነው ቀይ የሚሉት ወርቅ ስለሆነ ወርቅ መቼም ቀይ ነውና ቀዩ ያኒ የቀዩን ድልብ ወርቁንና ወልአብየድ አብየድ የሚባለው ደግሞ ምንድነው? ይሄ ሉሉና ዳይመንዱ ወከዛሊካ ብሩ ማለት ነው። ብሩ ይሄ ያኒ ክስክሱ ሳንቲም ያን ነጭ ነውና የፉርስ ያኒ አገሮች ማለት ነው መተዳደሪያ ገንዘቡ አብየድ ያኒ ማለት በብር በድርሃም ነበረ። በወርቅ ደግሞ የሩም ሀገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ወዑጢቱ ተሰጠሁኝ አልከንዘይኒ ሁለት ድልቦችን ተሰጠሁኝ የሚሉት ማንን ነው? ከንዙ ኪስራ ወከንዙ አሩም ያኒ ማለት የኪስራ አገር ድልቡ እና የሩም አገር የሮማውያን የነሱ አገር ማለት ድልብ ነው የተፈለገበት ወርቅና ብሩ ማለት ነው። ወኢኒ እኔኮ ናም አልአህመራ የሚለው ቀዩን ማለት ነው ያኒ ቀዩን ማለት ነው ድልብ ተሰጥቻለሁ የተባለው ዒባረቱን አን ከንዚ ቀይሰር ቀይ የተባለው ቀዩ ድልብ የተባለው የቀይሰር ሀገር ቀይሰር የሚባለው ያኒ መሊኩ ሩም የሩም ሀገር መንግስት ቀይሰር ይባላል። ከሱ በኋላ የመጡት መንግስቶች አሁን ምን ድረስ የቀይሰር ሀገሮች ነው የሚባሉት የቀይሰር መንግስታቶች ይባላሉና ልክ የኪስራ መንግስታቶች ያኒ ነጃሺ እንደሚባለው ሁሉ ስያሜ ተሰጥቷቸዋል። እና እዚህ ላይ ምን እያሉ ነው? አልአህመር ያን ሁለት ድልብ ምንድነው? አልአህመር ቀዩ ማለት ነው። ቀዩ የተባለው የእንትና የሩም ሀገር ማለት ነው መገበያያ ገንዘባቸው ነው ብሩ ነው። እነሱ በዛን ሰዓት ያኒ ማለት ነው የሚገበያዩበት ምንድን ነበረ? ዘሃብ ነበር፣ ወርቅ ነበር። ወርቅ ደግሞ ቀይ ነው እና ወርቁን አልአህመር ቀዩን ማለት ነው ወርቅ ማለት ነው ያንን ድልብ ተሰጥቶኛል። ወልአብየድ እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው ነጩን ደግሞ ተሰጥቻለሁ። ያኒ ነጩ ከንዝ ነጩ ድልብ የሚባለው ዒባረቱን አን ከዚ ኪስራ
የኪስራ አገር ማነው የፉርስ አገር መገበያ ገንዘባቸው ምንድነው ድርሃም ነበረ በዛን ሰዓት ገበያ የሚገበያዩበት ድርሃም ነበረና ጀውሃር ይሄ ሉሉ ምናምን ነገር ነበረና ይሄ ያኒ ማለት ነው አብየዱ የኪስራ ነው አህመሩ ደግሞ የሩማውያን መገበያ ገንዘብ ወርቁ ነው ማለት ነው አብየት የተባለው ብር ስለሆነ ነው ከዛ ምን አሉ ቀጥለው ወኢኒ ሰአልቱ ረቢ ለኡመቲ ወኢኒ እኔኮ ሰአልቱ ጠየኩኝ ረቢ ጌታዬን ጠይቄያለሁኝ አሉ ለኡመቲ ለህዝቦች ማለት ነው ጠይቄያለሁኝ ያኒ ማን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ጠይቄዋለሁኝ ለኡመቲ ለህዝቦች ማለት ነው ጠይቄያለሁኝ ምንድነው የጠየቁት አላ ይህሊከሃ እንዳያጠፋት ማለት ነው እንዳታጠፋብኝ ብዬ ጠይቄው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለምኜዋለሁኝ ዱአ አድርጌያለሁ አሉ አላ ይህሊከሃ እንዳያጠፋት ቢሰነቲን አኒ ዓመ ቢሰነቲን አይ ቢቀህጢን ማለት ነው ጀድብ ማለት ነው يعني السنة مالت الجدب والقحط يعني مالتنا بدرك مالتنا بالسنتين بدرك مالتنا عند أطفات يعني عامة أدرش هنا كل ما غير مالتنا يميتقلنا تقلاي بهونه درك مالتنا عند أطفات بين الله لمن يوالله له وإني سألت ربي إني جيتين طيقالهن ألا يهلكها عند أطفات بسنة بدرك عند أطفات بين ዓመቲን አዳራሽና ጠቅላይ በሆነ ማለት ነው ሁላቸውንም ማለት ነው አንድም ሳያስቀር የሚያደርስ በሆነ ድርቅ ማለት ነው እንዳታጠፋቸው ብዬ ዱአ አድርጌያለሁ አሉ ወላ ይሰልጥ ሁለተኛ ደግሞ ዱአ አደረጉት ምንድነው ወላ ይሰልጥ እንዳይሾምባቸው ብዬ ለምኛለሁኝ عليهم በኡማዎች ላይ በሙስሊሞች ላይ እንዳይሾምባቸውና የበላይ እንዳያደርግባቸው አዱወን ጠላትን ማለት ነው ከሃዲ የሆነን አካል ካፊር እንዳይመራቸው የበላይ ያኒ ጣላታቸው የበላይ እንዳይሆንባቸው አላህን ለምኜዋለሁኝ አሉ من سوى انفسهم من سوى ውጭ ያለ የሆነ ጠላት አንፉሲህም ከነፍሳቸው ከእስልምና ውጭ ያለ ሌላ ከሃዲ አካል መጥቶ እነሱ ላይ የበላይ ሆኖ እንዳያስተዳድራቸውና የበላይ እንዳይሆንባቸው አላህን ለምኛለሁ አሉ ሁለተኛው ጥያቄ ነው ወአላ ይሰልط እንዳይሾምባቸውና የበላይ እንዳያደርግባቸው عليهم በእነሱ ላይ አዱወን ጠላትን ማለት ነው من سوى ውጭ ማለት ነው አንፉሲህም ከነፍሳቸው ውጭ ማለት ነው ያኒ ከሙስሊሞች አንፉሲህም ማለት ከሙስሊሞች ውጭ ሌላ ከሃዲና ካፊር ይሆን አካል መጥቶ እንዳይሾምባቸው ማለት ያኒ አስጠንቅቄና ናም ዱአ አድርጌያለሁኝ ሌላ አካል መጥቶ የበላይ ሆኖ እንዳይሾምባቸው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ለምኛለሁኝ እንዳይሾምባቸው ብያሉ ያን ጠላት ፈየስተቢሃ የሚያበቃ የሆነ በይዶተሁም የነሱን ማለት ነው ያኒ ሀገራቸውን ማለት ነው በይዳ ማለት ሀገራቸውን መንደራቸውን መጥቶ ወሮ በነሱ ሀገር ላይ የበላይ እንዳይሆንባቸው ዱአ አድርጌያለሁኝ ፈየስተቢሃ የሚያበቃ የሚፈቅድ የሆነ መዝረፉን መግደልን እነሱን መግደል የነሱን ገንዘብ መብላት የሚፈቅድ የሆነ ሌላ አኒ ከሙስሊሞች ውጭ ያለ ሌላ አምባገነን የሆነ መንግስት እንዳይመጣ ማለት ነው ፈየስተቢሃ የሚያበቃ የሆነ በይዶተሁም የነሱን ድልብና በይዶተሁም ሀገራቸውን መንደራቸውን ቀያቸውን ያኒ ማለት ነው የሚያበቃና የሚዘርፍባቸው የሆነ አምባገነን የሆነ ከነሱ ውጭ ማለት ነው ከሙስሊሞች ውጭ የሆነ ከሃዲ የሆነ አካል መጥቶ የበላይ እንዳይሆንባቸው ጌታዬን ለምኛለሁ አሉ ወኢነ ረቢ ጌታዬ ቃሉ ይሄን ጥያቄ ሳቀርብ ወኢነ ረቢ የኔ ጌታ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቃለ ብሉ አለ ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ሆይ ብሉ አለኝ አሉ إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد إذا قضيت يفرركو جزي قضاء وسان يوسنكو جزي إذا قضيت مالت كوسنكوني يالاچونو قضاء يهون وساني مالتو درك يمطال يعني مانو ጦርነት ይነሳል የሆነ ነገር ይሆናል ብዬ ውሳኔ ከወሰንኩኝ إذا قضيت قضاء የሆነ ውሳኔ ከወሰንኩኝ فإنه ያን ፍርዴ لا يرد ፈጽሞ አይመለስም ማለት አላሁ ተባረከ ወተዓላ የኔ ሁክም አርተ የኔ ፍርድ ባነው ፈጽሞ አይመለስም ማንንም የሚመልሰው የለም ወኢኒ እኔኮ አላ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አዕጠይቱከ ሰጥቻለሁኝ ለኡመቲከ ለህዝቦች ማለት ነው ሰጥቻለሁኝ ለህዝቦች የጠየከውን ጥያቄ ሰጥቻለሁኝ አላ ኡህሊከሁም አንደኛው ጥያቄ ምንድን ነበር የጠየቁት አንዱ ጠቅላይ በሆነና አዳራሽ በሆነ ድርቅ እንዳታጠፋብኝ ነበር ያሉት አላ ኡህሊከሁም ላላጠፋቸው ቢሰነቲን በድርቅ ማለት ነው ዓመቲን አዳራሽ የሆነና ሁሉንም የሚጠቀልል በሆነ ድርቅ ላላጠፋቸው ማለት ነው ይሄን ዱአ ተቀብያለሁ አላቸው
ወአላ ኡሰልጣ ላልሾምባቸውም ደግሞ አሁንም ተቀብያለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከሙስሊም ውጭ ያለ ከሙስሊሞች ውጭ ያለ ካፊር የሆነ አካል የበላይ ሆኖ እንዳይመራቸው ነበር የጠየቁትና ወአላ ኡሰልጣ ላልሾምም ደግሞ የበላይ ላላደርግባቸው عليهم በነሱ ላይ አዱወን ጠላትን የበላይ ላላደርግባቸው ሚን ሲዋ ውጭ ሆነ ጠላትን አንፉሲህም ከነፍሳቸው ውጭ ሆነ ከሙስሊሞች ውጭ ሆነ ማለት ነው ሌላን ጠላት ካፊርን የበላይ ላላደርግባቸው ቃል ይሄን ዱዓህን ተቀብያለሁ ሰጥቻለሁ አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ፈየስተቢሃ የሚያበቃ የሆነ ያን ጠላቱ መጥፎ ያኔ ጠላቱ በይضتهم የነሱን ሀገርና ማለት ነው መንደራቸውን የሚያበቃ የሆነ ሌላ ጠላት ማለት ነው የበላይ ላላደርግባቸው እሺ ብያለሁ ተቀብያለሁ አላቸው ወለው ይጅተማዕ እንደው አላህ ምንም ማንም የበላይ እንደማይሆን ሲናገር ወለው ይጅተማዕ እንደው ቢሰባሰብ عليهم በእነሱ ላይ ቢሰባሰብ ያኒ ማኑ የመልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ሙስሊሞችን ለማጥፋት እኮ ቢሰባሰብ من አካል بأقطارها በመሬት አቅጣጫ ያለው ማለት ነው بأقطارها ማለት በመሬት አቅጣጫ በጠቅላላ ማለት ነው መሬት ላይ ያለው ሁላ ጠላት ማለት ነው ከሃዲ ቢሰባሰብ በመልእክተኛው ያኒ የመልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ህዝብና ማለት ነው ኡማን ለማጥቃትና ሙስሊሞችን ለማጥፋት ቢሰባሰብ እያለ ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወለው ይጅተማዕ ቢሰባሰብ من አካል بأقطارها በመሬት አቅጣጫ ላይ ያለው ሁሉም ማለት ነው አቅጣር ማለት አያኒ ጂሃት አልአርድ ማለት ነው በመሬት አቅጣጫ ያለው ሁላ በጠቅላላ በስተምስራቁም በስተምዕራቡም በስተሰሜኑም በስተደቡብም ያለው በሁሉም በአራት አቅጣጫ ያለው ካሃዲና ካፊር የሆኑ አካል ቢሰባሰብ ሐድናም ፈጽሞ ማኑ ያኒ የበላይ ላይ ሆነባቸውና ፈጽሞ ያኒ ማኑ እነሱን ላሸንፍና የበላይ ሆኖ ላይመራ ቀሽብየ ተቀብያለሁ ዱዓህን ተቀብያለሁ አላቸው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነገር ግን አላህ መስፈርት ሊያደርግ ነው ይሄን ያኒ ማኑ በድህነት በድርቅ ማለት ነው ላላጠፋቸው ዘንዳ እንደዚህ ደግሞ ከነሱ ውጭ ያለ ከሃዲ የሆነ አካል ማለት ነው የበላይ ሆኖ እነሱን ላይመራቸው ዘንዳ መስፈርት አለ ይሄን ዱዓን ተቀብያለሁ ነገር ግን እስከመቼ ድረስ ሐታ ድረስ ማለት ነው የኩነ እስከሚሆን ድረስ بعضهم ከፊላቸው የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከፊሉ ያኒ ማለት ነው بعضهم ማለት ከፊሉ ማለት ነው የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊሞች ማለት ነው بعضهم ከፊሎቹ ሙስሊሞች ይሁሊኩ የሚያጠፋ እስከሚሆን ድረስ بعضا ከፊሉን ማለት ነው ከፊሉን የሚያጠፋ የሚገድል እስካልሆነ ድረስ እቻለሁኝ ነገር ግን ከሙስሊሞች እርስ በርስ ከፊሉን የሚገድልና የሚያጠፋ ከሆነ በዛን ሰዓት ማለት ነው ከነሱ ውጭ ያለ ካፊር ሆነ መንግስት ወይም ካፊር የሆነን ሰው አመጣና የበላይ አድርጌ እነሱን በሱ ስራ አረጋቸዋለሁ አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ኢደን ይሄ ሁለቱ ዱዓ ያኒ ማኑ እስከመቼ ድረስ ነው የሚዘወተረው እኛ እርስ በርስ ማኑ ከመገዳደል ነፃ ስንሆን ነው ሐታ የኩነ እስከሚሆን ድረስ بعضهم ከፊላቸው ይሁሊኩ የሚገድል بعضا ከፊሉን የሚገድል እስካልሆነ ድረስ ያኒ ማለት ነው ሰእቻለሁ ይሄን የሚያደርጉ ከሆነሳ ያኒ ማለት የዛን ሰዓት ማለት ነው ሌላ ጠላት አምጥቼ የበላይ አደርግባቸዋለሁ እርስ በርስ ምንታረቁ ከሆነ እርስ በርስ ምጨቃጨቁ ከሆነ እኔ ሌላ ማኑ ካፊር የሆነ አካል ማለት ነው አመጣና የበላይ አድርጌ ማለት የበለጠ እንዲጨቁናቸው አደርጋቸዋለሁ አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወይስቢ የሚማርክ እስከሚሆን ድረስ بعضهم ከፊራቸው بعضا ከፊሉን የሚማርክ እስከሚሆን ድረስ መማረክ የሚባለው ነገር የሚገኘው በምንድነው በጦርነት ነው ኢዳን ሙስሊሞች እርስ በርስ ጦርነት ከፍተው ከፊሉን መማረክ እስካልጀመረ ድረስ ይሄን ዱዓ አስተቀብያለሁኝ በዛን ሰዓት ሳይን ከፊሉ ጦርነት ጀምረው እርስ በርስ እየተዋጉ ከፊሉን ከማረከ የዛን ሰዓት ካፊር አመጣና ይበላ አድርግባቸዋለሁ አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ خيرا ورواه البرقاني حديث يعني ማለት ነው ወረዋሁ ዘግቦታል አልበርቃኒዩ ኢማም ሙስሊም የዘገበ የሆነው ዘገባ እስከዚህ ድረስ ያልቃል ኢማም ሙስሊም የዘገበ የሆነው ዘገባ እስከዚህ ድረስ አለቀና ወረዋሁ ዘግቧል ደግሞ አልበርቃኒዩ አልኢማም አልበርቃኒ يعني ማኑ ዘግቦታል ይሄን ሐዲስ ኢማም ሙስሊም የዘገበው የሆነው ዘገባ ዘግቧል ኢማም ሙስሊም ግን የዘገበው እስካሁን እስከቀራነው ድረስ ነው ኢማም አልበርቃኒ የሚባለው የሆነው ኢማም ይሄን ኢማም ሙስሊም የዘገበውን ዘገባ ዘገበና ጭማሬ ደግሞ አምጥቷል ጨምሯል ወረዋሁ ዘግቧል ይሄን ሐዲስ አሁን ያለፈውን አልበርቃኒዩ الإمام البرقاني مزجبوتال إمام مسلم ده زجبه هلو مالتهم في صحيح مبال كتاب له برقاني في صحيح بمبالو بهونو كتابه لي الإمام البرقاني رحمه الله زجبوتال لا
ወዛደ ጨምሯል ደግሞ ኢማም አልበርቃኒ ጨምሯል ማለት ነው። ከዚህ ይሄን ሐዲስ ኢማም ሙስሊም የዘገበውን ሐዲስ ከዘገበ በኋላ ያኔ ጨመረ፣ ሌላ ጭማሪ ሐዲስ ጨምሯል። ወዛደ ጨመረ፣ ምን ሚለውን ጨመረ? ወኢነማ አኻፉ ዐላ ኡመቲ አልአኢመተ አልሙድሊን አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወኢነማ ብቻና ብቻ ነው አኻፉ የምፈራው እኮ ብቻና ብቻ ነው አሉ። ዐላ ኡመቲ በህዝቦች ላይ የምፈራው ብቻና ብቻ ነው አልአኢመተ አልሙድሊን አልአኢመተ መሪዎችን ነው የምፈራው፣ አልሙድሊን አጥማሚ የሆኑ መሪዎችን ነው የምፈራው አሉ። መሪነን ብለው ሰዎች የሚከተሏቸው ሰዎች የሚያምኗቸው ሆነው ሳለ ነገር ግን እነሱ ጠማሞች ከሆኑ እነዚህን ነው የምፈራው አሉ። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ጥሩ ናቸው ብሎ ሰዎች ስለሚከተላቸው መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚመጣው? ያኔ ሰዎች ይሸወዱና በጥመታቸው ላይ ይጠለፋሉ፣ ጥመታቸው ላይ ይወርቃሉ። ስለዚህ ወኢነማ አኻፉ ዐላ ኡመቲ በህዝቦች ላይ እንደው ምፈራው አልአኢመተል ሙድሊን አጥማሚ መሪዎችን ነው የምፈራው አሉ። አልአኢማ መሪዎችን ነው የምፈራው፣ አልሙድሊን አጥማሚ መሪዎችን ነው የምፈራው አሉ። ኸይረን ወኢዛ ወቀዐ ወኢዛ ጊዜ ማለት ነው ወቀዐ የተከሰተ ጊዜ ዐለይህም በእነሱ ላይ የተከሰተ ጊዜ በነዛ ጠማማ በሆኑ መሪዎች ላይ በተከሰተ ጊዜ አሰይፉ ሰይፍና ማለት ነው ግድያ ማለት ነው። ሰይፍ የተከሰተ የወደቀ ጊዜ ማለት ነው ጦርነት የተነሳ ጊዜ ጦርነት ከተነሳ እነዚህ መሪዎች እያሉ ጦርነት ማለት ከተነሳና ውጊያ ከተነሳ ለም ዩርፈዕ አይነሳም አሉ ኢላ የውሚል ቂያመቲ እስከ የውሚል ቂያማ ድረስ ማለት ፈጽሞ አይነሳም አሉ። እነዚህ ጠማማ የሆኑ መሪዎች ሙስሊሞችን ሸውደውና ሸንግለው ጦርነት ከቀሰቀሱ ለም ዩርፈዕ አይነሳም ኢላ የውሚል ቂያማ እስከ የውሚል ቂያማ ድረስ ማለት አይነሳም አሉ። ምንጊዜም ግድያው አያቆምም። ወላ ተቁሙ ሰዓቱ ወላ ተቁሙ አትቆምም አሰዓቱ ቂያማ ቀን ደግሞ አትቆምም ሐታ ድረስ አሉ የልሐቀ እስከሚጠጉ ድረስ ሐዩን አይ ቀባኢል ማለት ነው ጎሳዎች እስከሚጠጉ ድረስ ሚን ኡመቲ ከኔ ኡማ የሆኑ ከሙስሊሞች የሆኑ ጎሳዎች እስከሚጠጉ ድረስ ቢልሙሽሪኪን በሙሽሪኮች ማለት ነው እስከሚጠጉ ድረስ ሙሽሪኮች ጋራ በአንድ እስከሚቀማመጡ ድረስ ማለት ነው። ከሙሽሪኮች ሀገር ሂደው ከሙሽሪኮች ጋራ ከአንድ አገር ላይ እስከሚቀማመጡ ድረስ ያኔ ቂያማ ያቆማሉ። የቂያማ ቀን ሲቀርብ ያኔ ሙስሊሞቹና ሙሽሪኩ ይጠፋል ማለት ነው፣ አያስታውቅም። እዛው ያኔ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ድብልቅልቅ ይልና አንድ ይሆናል። ይሄ እንግዲህ ምን ዓላማት ነውና ሙስሊሞች መለየት ያለባቸው እነሱ ማኑ ከሃዲያኖች ጋር ባንድ ሆኖ ከተቀመጡ የዛኔ ነው ቂያማ የሚቆመው አሉ። ወሐታ ድረስ አልሆነም ደግሞ ተዕቡደ እስከምታመልክ ድረስ እኮ ቂያማ አይቆምም። አኒ ፊአሙን ያኒ ማኑ ጎሳዎች አሁንም ጀማዓዎች ማለት ነው ስብስቦች ሚን ኡመቲ ከኔ ኡማ ከሙስሊሞች የሆኑ ስብስቦች አልአውሳን ጣዖታቶችን ከአላህ ውጭ የሚመለክን ዛፍን ሊሆን ይችላል፣ ድንጋይ ሊሆን ይችላል፣ ሸኽ ሊሆን ይችላል፣ ወልዮች ቀብሮች ሁሉ በጠቅላላ ማንኛውም ከአላህ ውጭ ያለው ነገር ምን ይባላል? አውሳን ይባላል። እና ሚን ኡመቲ ከኡማዎች አልአውሳን ጣዖታቶችን ማለት ነው እስካላመለኩ ድረስ ቂያማ አይቆምም አሉ። ወኢነሁ ሰየኩኑ ፊ ኡመቲ ወኢነሁ ነገሩ ሰየኩኑ ሳይሆን አይቀርም አሉ ፊ ኡመቲ በኡማዎች ውስጥ እኮ ሳይሆን አይቀርም ይኖራሉ በኡማዎች በህዝቦች ውስጥ ያኒ ማለት ሙስሊሞች ውስጥ የሚነሱ ሰዎች አሉ። ወኢነሁ ነገሩ ሰየኩኑ ሳይሆን አይቀርም ይሆናል ፊ ኡመቲ በህዝቦች ውስጥ ይሆናል ከዛቡነ ሰላሱን ያኒ ሰላሱነ ከዛቡን ማለት ነው። ከዛቡነ ውሸታሞች ይኖራሉ። ሰላሱነ 30 ውሸታሞች ማለት ይኖራሉ አሉ። እዚህ ላይ 30 ማለት 30 ብቻ ብሎ ለመገደብ አይደለም፣ ብቻ ብዙ ውሸታሞች ማለት ነው ይወጣሉ ይነሳሉ። ኩሉሁም ሁላቸውም የዝዑሙ ይሞግታሉ ይድረቀረቃሉ አነሁ ነብዩን አነሁ እሱ ማለት ነው ነብዩን እኔ እኮ ነብይ ነኝ እያለ የሚድረቀረቁ የሆኑ 30 ውሸታሞች ይወጣሉ አሉ። ነብይ ነኝ እያሉ ማለት ነው ወጥተዋል ማለት ነው። እነ ሙኽታር ያኒ ማነው ፊ አዋኺር ዐስሪ ሱሐባ ከሱሐቦች መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው ዘመን ላይ የወጡ ማለት ነው ነበሩ። ሴትም ወጥታ ነበረ ነብይ ነኝ እያለች ማለት ነው። ተገድለዋል መጨረሻ ላይ ሁላቸውም ተገድለዋልና ምን አሉ? ወኢነሁ ሰየኩኑ ፊ ኡመቲ ከዛቡነ ሰላሱን ኩሉሁም የድዑነ ወየዝዑሙነ አነሁ ነቢይ እሱ ነብይ ነኝ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ የሚሞግት 30 ውሸታሞች ማለት ነው ይወጣሉ አሉ። ወአነ ኻተሙ ነብይን ወአነ እኔ ደግሞ ማለት ነው ኻተም መጨረሻ ነኝ አልነብይን የነብያቶች መጨረሻና መዝጊያ ነኝ አሉ። ከኔ ውጭ ማን ያኒ ላ ነብይ ፈጽሞ ነብይ የለም ባዕዲ ከኔ በኋላ አንድም ነብይ የለም አሉ። ፈጽሞ ማለት ነው ከኔ በኋላ አንድም ነብይ የለም አሉ። ወላ ተዛሉ ጣኢፈቱን አሉ ቀጥለው ወላ ተዛሉ አይወገዱም አሉ ጣኢፈቱን
ቡድኖች እኮ አይወገዱም የሆኑ ቡድኖች ትንሽ ቁጥር ያላቸው ጀማዓዎች አይወገዱም አሉ ጣኢፋ ማለት ትንሽ ቡድን ማለት ነው አናሳ የሆኑ ቡድኖች ማለት ነው አይወገዱም من أمتي كأمة ማለት ነው ትንሽ ቡድኖች አይወገዱም على الحق በሐቅ ላይ ቀጥ የሚሉ ሰዎች ሲበላሹ በቢድዓና በሽርክ ላይ ሲጨማለቁ እነሱ ደግሞ በተውሂድ በአቂዳ በሱና ቀጥ የሚሉ ሰዎች ትንሽ ጉያኒ ማለት ነው ጀማዓዎች አይወገዱም ኢላ ቂያም ይሰአሉ ولا تزال طائفة ቡድኖች ማለት ነው አይወገዱም من أمتي ከህዝቦቼ على الحق በሐቅ ላይ ቀጥ የሚሉ منصورة يعني የሚረዱ ከመሆን አይወገዱም አላህ የሚረዳቸው መንሱራ የሚረዱ የሆኑ ማለት ነው ቡድኖች አይወገዱም ይኖራሉ አሉ ከዚህ ተይዞ ነው ጣኢፈቱል መንሱራ الطائفة المنصورة ተረጅ የሆነችው ቡድን ተብላ የምትጠራው አህሉ ሱና ወል ጀማዓ የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ ስያሜዎች ውስጥ الطائفة المنصورة ይባላሉና እዚህ ላይ ነው ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة የምትረዳ ስኮን አላህ የሚረዳቱና ሳለ ያኒ ማለት ነው ትንሽ ቡድን ማለት ነው በሐቅ ላይ ከመሆን አትወገድም አሉ لا يضرهم ፈጽሞ ማለት ነው አይጎዳቸውም من أكل خذلهم እነሱን ያዋረዳቸው የሆነ አካል خذل ማለት ነው ማዋረድ ነው እነሱን ማዋረድ ማለት ነው ይሄ ከነሱ ውስጥ ያለው አብረንና አይዟችሁ ሲላቸው ኑሮ ያኒ ሙናፊቅና አስመሳይ ስለሚኖር አብረንና ብሎ ማለት ነው እነሱ ጋር ተመሳስሎ እየኖረ እያለ ውስጥ ላይ ማነው የሆነ አደጋ ሲደርስ ማነው ወደ ኋላ ጀርባ ሰጥቶ ሸሽቶ የሚሄድ የሆነ አካል አይጎዳቸውም ይሄ አይጎዳቸውም ይሄ خذل ይባላል من خذلهم ከነሱ ውስጥ ሆኖ እነሱ ጋር ተመሳስሎ እየኖረ ነገር ግን ማነው በሆነ አጋጣሚ ማነው ያሻኒ ሸውዶ አታሎ የሄዳቸውና ትቷቸው አደገኛ ቦታ ላይ ሲደርሱ ትቷቸው ማነው የሄደ የሆነ አካል አይጎዳቸውም እንደዚህ አድርጎ ያዋረዳቸው አካል አይጎዳቸውም ولا من خالفهم ولا من አካልም خالفهم እነሱን የخالፈው ይሄ ደግሞ መለሰ منهم ከነሱ አይደለም ማሰለን መጀመሪያም ጣላታቸው ነው እነሱ ጋር አይስማማም ለብቻው አቋም ይዞ የቆመ የሆነ አካሉ ነው ያንን ፈጽሞ አይጎዳቸውም ማለት ከነሱም ውስጥ ያለው ከዛም ደግሞ ማን ያኔ ማለት ነው ከነሱም ውስጥ ገብቶ ተመሳስሎ የሚያሰርባቸውም ሰው ማንንም አይጎዳቸውም ولا من خالفهم ከነሱ ውጭ ያለ ደግሞ ማን ያኔ እነሱ ጋር ሳይገባ ለብቻው ጠላቱንነቱን አውጆ የተቀመጠው አካል ፈጽሞ አይጎዳቸውም አሉ حتى ድረስ ማለት ነው እስከመቼ ድረስ ለትንሽ ጊዜ አይደለም حتى ድረስ ياتي እስከሚመጣ ድረስ አምሩላህ የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ትእዛዝ ማለት ነው እስከሚመጣ ድረስ አምሩላህ ያኔ ማለት ነው እቺ የተፈለገበት حتى ياتي امرullah የአላህ ትእዛዝ እስከሚመጣ ድረስ የተፈለገው ቃሚያ ቀን ማለት ሳይሆን بمعنى ቃሚያ ቀን ማለት ነው በሚደርስበት ሰዓት ቃሚያ ሊፈርስ አካባቢ ሪህ الطيبه ጥሩ የሆነች ሪህ አለች ያኔ ማለት ነው መስሐ መስል ሐሪር ونعم ለስላሴዋ ልክ እንደ ሐር የለሰለሰችና ሽታዋ ሽቶ ምሽት የሆነች ምስኪ ምሽት የሆነች አየር ትመጣለች የዛን ሰዓት ማንኛውን ሙእሚን በሚያሸታት ሰዓት በሚስበሰባ በመናም ያችን አየር ሲስብና ሲያሸት ቀጥታ ይሞታል አንድም በቀልቡ ላይ ኢማን ያለበት ምስቃለ ዘራ የጎመን ዝርፍሪ ያክል ከቀልቡ ላይ ኢማን ያለው ሰው የዛ ጊዜ ያችን አየር ካገኘ ቀጥታ ይሞታል ወዲያው ነው ከዛ በኋላ ምን ይቀራል ሽራሩ الخلق عند الله መጥፎ ሰዎች ይቀራሉ ከዛ فعليهم تقوم الساعه ቃሚያ ማለት ነው ይቆማል ማለት ነው ኢደን እዚህ ላይ حتى ياتي امر الله يا الله ትእዛዝ እስከሚመጣ ድረስ የሚለው ያቺ ንፋሲቱ ናት ንፋሲቱ መጣ ሩሃቸውን ቃሚያ ሊደርስ አካባቢ አማኞችን የምትገድል የሆነችው ንፋስ መጣ እስከምጨርሳቸውና እስከምገላቸው ድረስ ማንንም አይጎዳቸው ማለት ተባረከ ወተዓላ የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው ትእዛዝና የሱ አምርና ትእዛዝ ያኒ ማለት ሙስሊሞችን የምትገድለው የሆነችው አየር ማለት ነው ንፋስ አላህ ምልካት የሆነች ንፋስ አለች ያቺ ንፋስ እስከምትመጣ ድረስ የምመጣው ደግሞ ቃሚያ ቀን ሊደርስ አካባቢ ነው እስከዛ ድረስ ማንንም አይጎዳቸውም ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ እና ይሄ በጣም የሚገርምና ማነው ሼክ መሐመድ አብዱል ወሃብ የሚገርም የሆነ ሐዲስና ብዙ ነጥቦችን ብዙ መሳላዎችን አካቶ የሐዲስ ያኒ የያዘ የሆነ ሐዲስ ነው ሻሚልና ጠቅላይ የሆነ ሐዲስ ነው ሙናሰበቱል ሐዲስ ለልባብ አላ ኩል ያህል ይሄን ሰፊ የሆነውን ሐዲስ ሼክ መሐመድ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላህ ያመጡበት ላለንበት ርዕስ ላይ ተስማሚ የሆነው መልእክቱ ምንድነው أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتنيو صلى الله عليه وسلم أخبر فيه الزهار سلاي تناقروال أن جماعات من أمته كأماتشو كهزبوشاتشو يهونو السوش يهونو سبسبوش يهونو بودنوش ستعبد الأوثان تعاوتوشن ما تندم يعملكو تناقروال من بلو تناقرو يعني من وحتى تعبد في آمون سبسبوشنا جمعوش اسكم تاملك دس أنا من أمتي كان يهزبوش كمسلموش الأوثان ጣዖቶችን እስከምታመልክ ድረስ ቃሚያ ይቆም እስከዛ ድረስ የዛኔ ሲያመልኩ ቃሚያ ይቆማል ብለው መልእክተኛ ሰለም ተናገሩ ስለዚህ ቃሚያ መምጣቱ የተረጋገጠ እስከሆነ ድረስ ምን ጊዜም ሽርክ ይገኛል ማለት ነው
ففيه الرد እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ሐዲስ ላይ ረድ አለ መልስ አለ على من انكر وقوع الشرك في الامه በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ማለት ነው ሽርክ የለም ብሎ ባለ በሆነ አካል ላይ ረድ አለ እነሱም ማናቸው ሱፊያዎችና ሀባሾች ናቸው ሽርክ ላይ ተዘፈቀው የሞቱ ሰዎችን ያመለኩ እኛ ማን ነው ከመልካሰለም ኡማ ሽርክ የለም አንድም ሽርክ የሚሰራ የለም ሁሉም ሙሂር ነው ብለው የሚሉት ሰዎችና አጭበርባሪ የሆኑ አካላቶች አሉ ይሄ ላይ በእነዚህ ሰዎች ላይ ረድና መልስ አለ እያሉ ነው هذا والله اعلم نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا